नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसएन विद्यालय द्वारा शुरू करेला ई लर्निंग प्रोग्राम में आपनु हार्दिक स्वागत है। रसायण विज्ञान नी अंदर अगाऊ आपणे 3-4 चेप्टर नी चर्चा करी है। छेल्ले आपणे संकीर्ण संयोजनों नामनो चेप्टर पूर्ण कर्युं। आजथी आपणे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नु एक चेप्टर 10मा नंबरनु चेप्टर हेलो आल्केन अने हेलो एरिन संयोजनों एना विषयनी आपणे चर्चा करीशुं। पार्ट 2 जे छे एनी अंदर चेप्टर नंबर 10 हेलो आल्केन अने हेलो एरिन संयोजनों। आ पाठनी शरूआतनी अंदर तमने हेलो आल्केन अने हेलो एरिन नामना संयोजनों वच्चेनो भेद समजाव्यो छे। एटले हेलो आल्केन संयोजनों कोने कहेवाय अने हेलो एरिन संयोजनों कोने कहेवाय, आ बे वच्चेनो तफावत शुं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजनों जे रह्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजनों, आ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजनों जेवा के आल्केन संयोजनों, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, टूंकमां जेनी अंदर एरोमेटिक रिंग न होय आवा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजनों में रहेला हाइड्रोजन परमाणुनुं जो हेलोजन परमाणु वडे विस्थापन करवामां आवे, हेलोजन परमाणु एटले समूह नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जेवा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजन में रहेला हाइड्रोजननुं विस्थापन जो हेलोजन परमाणु वडे करवामां आवे तो तेमांथी हेलो आल्केन संयोजनों मळे छे। हेलो एरिन संयोजनों कोने कहेवाय? तो के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजनों एटले के रिंग वाला बेन्जीन रिंग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजन में रहेला हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन जो हेलोजन परमाणु वडे करवामां आवे तो तेमांथी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन संयोजनों अथवा तो हेलो एरिन संयोजनों मळे छे। फरी याद राखजो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में रहेला हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन जो हेलोजन परमाणु वडे करवामां आवे तो तेमांथी हेलो आल्केन संयोजनों मळे छे। ज्यारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में रहेला हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन जो हेलोजन परमाणु वडे करवामां आवे तो तेमांथी हेलो एरिन संयोजनों मळे छे। दाखला तरीके मीथेन छे, आ मीथेन में रहेला एक हाइड्रोजन नु विस्थापन जो हूँ हेलोजन परमाणु वडे करी नाखूं, हेलोजन समूह जेने आपणे एक्स तरीके दर्शावीए छीए, ज्यां एक्स एटले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आमां रहेला हाइड्रोजन नु विस्थापन हूँ हेलोजन वडे करूं एटले एनी अंदरथी मने आवुं संयोजन मळे जेने आपणे हेलो आल्केन तरीके ओळखीशुं। एज रीते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एटले के बेन्जीन रिंग अने बेन्जीन रिंग नी अंदर 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु छे। एमांथी कोई एक हाइड्रोजन परमाणुनुं हूँ हेलोजन परमाणु वडे विस्थापन करी नाखुं। दरेक कार्बन उपर एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ायेलो छे। आमांथी एक हाइड्रोजन परमाणुनुं विस्थापन हूँ हेलोजन परमाणु वडे करी नाखूं तो एनी अंदरथी मने हेलो एरिन नामनुं संयोजन मळे छे। અહીંથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન હું હેલોજન X વડે કરી નાખું તો આ જે સંયોજનોમાં એ જ રીતે મિથેનમાંથી હેલો મિથેન, ઇથેનમાંથી હેલો ઇથેન, ए ज रीते बेन्जीन में रहेला हाइड्रोजन विस्थापन जो हूँ क्लोरीन वडे करी नाखूं तो क्लोरोबेन्जीन, ब्रोमीन वडे करूँ तो ब्रोमोबेन्जीन,
આયોડિન વડે કરું તો આયોડોબેન્ઝીન. એટલે આ જે સંયોજનો બને છે એને આપણે હેલો એરિન સંયોજનો તરીકે ઓળખીશું. હેલો આલ્કેન સંયોજનો જે બને એમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp3 છે. એટલે કે હેલો આલ્કેનમાં રહેલો હેલોજન પરમાણુ sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. જ્યારે હેલો એરિનમાં રહેલો હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન ડબલ બંધથી જોડાયેલો છે. એટલે કે એ કાર્બનનું સંકરણ sp2 છે. પહેલા બેની વ્યાખ્યા, એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બનમાં રહેલા હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન જો હેલોજન પરમાણુ વડે કરવામાં આવે તો એમાંથી હેલો આલ્કેન બને છે. આ હેલો આલ્કેન સંયોજનો એમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ sp3 છે. એ જ રીતે એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બનમાં રહેલા હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન જો હેલોજન પરમાણુ વડે કરવામાં આવે તો એમાંથી હેલો એરિન સંયોજન મળે છે. અને હેલો એરિન સંયોજનમાં હેલોજન જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 છે. તો આખી વાત હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન બે વચ્ચેના તફાવતની. પાઠની શરૂઆતની અંદર તમને કેટલાક હેલોજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો એના ઉપયોગો આપેલા છે. આવા 5-6 ઉપયોગો તમને આપેલા છે કે જે સંયોજનો આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર અથવા તો ઉદ્યોગોની અંદર ઉપયોગી છે. હેલોજન ધરાવતા જે કાર્બનિક સંયોજનો છે એમાંના ઘણા કાર્બનિક સંયોજનો કુદરતમાંથી આપણને મળી આવે છે અને એમાંથી કેટલાક સંયોજનો વૈદ્યકીય સારવારની અંદર ઉપયોગી છે. એટલે ઔષધો તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. તો આવા હેલોજન યુક્ત સંયોજનો કે જે ઉદ્યોગો અને રોજિંદા જીવનની અંદર બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગી છે એવા કેટલાક હેલોજન યુક્ત સંયોજનોની આપણે અહીંયા વાત કરીશું. એમાં પહેલું સંયોજન, તો એમાં પહેલું જે સંયોજન છે એમાં ટાઇફોઇડ અને મેલેરિયા આ બેની દવા માટેના 2 સંયોજનો છે. આ જે પણ હેલોજન યુક્ત સંયોજનો મળે છે તેઓ મોટે ભાગે અધ્રુવીય સંયોજનો માટે દ્રાવક તરીકે વપરાય છે. હેલોજન યુક્ત સંયોજનો અધ્રુવીય દ્રાવકો માટે હેલોજન યુક્ત સંયોજનો એ અધ્રુવીય સંયોજનો માટે દ્રાવક તરીકે વપરાય છે. સાથે સાથે આ જે હેલોજન યુક્ત સંયોજનો છે મોટા ભાગના કાર્બનિક સંયોજનોની બનાવટમાં હેલોજન યુક્ત સંયોજનોનો ઉપયોગ કરી અને એની અંદરથી આપણે નવા કાર્બનિક સંયોજનોનું સંશ્લેષણ કરીએ છીએ. એટલે કે નવા કાર્બનિક સંયોજનોના સંશ્લેષણમાં શરૂઆતના પદાર્થ તરીકે અથવા પ્રારંભિક પદાર્થ તરીકે આ હેલોજન યુક્ત સંયોજનોનો ઉપયોગ થાય છે. તો આવા કેટલાક હેલોજન યુક્ત સંયોજનો કે જેના આપણે ઉપયોગોની વાત કરીશું. એમાં પહેલી ટાઇફોઇડની દવા જેનું નામ છે ક્લોરેમ્ફેનિકોલ. આ ક્લોરેમ્ફેનિકોલ નામની જે દવા છે એ ટાઇફોઇડના ઉપચારની અંદર વપરાય છે. અને આ જે દવા છે એ જમીનમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવો વડે બનતો ક્લોરીન યુક્ત પ્રતિજીવી છે. જમીનના સૂક્ષ્મ જીવો વડે બનતો ક્લોરીન યુક્ત
પ્રતિજીવી છે। તો એક આવું હેલોજન યુક્ત સંયોજન ક્લોરેમ્ફેનિકોલ જે ટાઇફોઇડના ઉપચારની અંદર ઉપયોગી છે અને એ જમીનના સૂક્ષ્મ જીવો વડે બનતો એક પ્રકારનો ક્લોરીન યુક્ત પ્રતિજીવી છે। બીજું એ છે થાઇરોક્સિન। તો કે થાઇરોક્સિન એ આપણા શરીરની અંદર ઉત્પન્ન થતો એક પ્રકારનો અંતઃસ્ત્રાવ છે। અને ઈ અંતઃસ્ત્રાવ ગોઈટર નામના રોગના ઉપચાર માટે ઉપયોગી છે। જે આયોડિન યુક્ત અંતઃસ્ત્રાવ છે। આ સિવાય ત્રીજું તો કે ઈ છે મેલેરિયાની દવા ક્લોરોક્વિન, જે મેલેરિયાના ઉપચારની અંદર વપરાય છે। ક્લોરોક્વિન નામની દવા એ મેલેરિયાના ઉપચારની અંદર ઉપયોગી હોય એવું એક હેલોજન યુક્ત સંયોજન છે। ત્યાર પછી એક ચોથું ઉદાહરણ આપ્યું છે એ છે હેલોથેન। આ હેલોથેન નામનું સંયોજન એ શારીરિક શસ્ત્રક્રિયાની અંદર નિશ્ચેતક તરીકે વપરાય છે। એટલે ઓપરેશન દરમિયાન એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ક્લોરોફોર્મ, અને એ સિવાય એક ઉદાહરણ આપ્યું છે સંપૂર્ણ ફ્લોરિન યુક્ત સંયોજનો। તો આ સંપૂર્ણ ફ્લોરિન યુક્ત સંયોજનો ઈ પણ શારીરિક શસ્ત્રક્રિયાની અંદર વપરાતા એવા સંયોજનો છે કે જે રુધિરના કાર્યક્ષમ અવેજી તરીકે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો આવા કેટલાક હેલોજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો કે જે આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર અથવા તો ઉદ્યોગોની અંદર ઉપયોગી હોય એની પાઠની અંદર શરૂઆત આપેલી છે। હવે આપણે વાત કરીશું હેલોજન સંયોજનોના વર્ગીકરણની। તો હેલોજન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ હવે હેલોજન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવે છે। પહેલું જે વર્ગીકરણ છે એ આપણે હેલોજન સંયોજનમાં રહેલા હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે કરીએ છીએ। હેલોજન યુક્ત સંયોજનમાં રહેલા હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે આપણે એમનું વર્ગીકરણ કરીએ। જો હેલોજન યુક્ત સંયોજનમાં એક જ હેલોજન પરમાણુ આવેલો હોય, એક જ હેલોજન પરમાણુ, તો એને આપણે મોનોહેલો સંયોજન તરીકે ઓળખીએ છીએ। જો બે હેલોજન પરમાણુ આવેલા હોય તો એને ડાયહેલો સંયોજન તરીકે ઓળખીએ છીએ। જો ત્રણ હેલોજનના પરમાણુ આવેલા હોય તો એને આપણે ટ્રાયહેલો સંયોજન તરીકે, અને જો વધારે પ્રમાણમાં હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા હોય તો એને આપણે પોલીહેલોજન સંયોજન તરીકે ઓળખીએ છીએ। દાખલા તરીકે CH3X લખીએ એટલે આમાં એક જ હેલોજન પરમાણુ છે એટલે એને આપણે મોનોહેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખીશું। એ જ રીતે
ઇથેનમાં રહેલા હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન હું હેલોજન પરમાણુ વડે કરું, ટૂંકમાં એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનું હું વિસ્થાપન હેલોજન વડે કરું તો મને મોનો હેલો આલ્કેન સંયોજનો મળે. પણ જો હું મિથેનમાં રહેલા 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન કરી નાખું તો મને ડાય હેલો આલ્કેન મળે. એ જ રીતે હું આની અંદર રહેલા ઇથેનમાં રહેલા 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન કરી નાખું તો પણ મને ડાય હેલો આલ્કેન મળે. આ પણ ડાય હેલો આલ્કેન છે. ટૂંકમાં જે હેલોજન યુક્ત સંયોજનમાં 2 હેલોજન પરમાણુ આવેલા હોય એને ડાય હેલોજન સંયોજન તરીકે ઓળખીશું. એ જ રીતે 3 હેલોજનના પરમાણુ આવેલા હોય, દાખલા તરીકે આવું એક ઉદાહરણ છે કે જેમાં હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા 3 છે તો એને આપણે ટ્રાય હેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખીશું. અને જો 3 કરતાં વધારે હેલોજન હોય તો આપણે એને પોલી હેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખીશું. આવું જ એરિન સંયોજનોની અંદર પણ હોય. હેલો એરિન સંયોજન હોય, દાખલા તરીકે એરોમેટિક રિંગની અંદર કોઈ એક જ હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન હેલોજન વડે થયેલું હોય તો આને આપણે મોનો હેલો એરિન કહીશું. પણ એકના બદલે 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન થયેલું હોય અથવા આ પ્રમાણે તો આને આપણે ડાય હેલો એરિન તરીકે ઓળખીશું. અને જો 3 હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન થયેલું હોય તો એને આપણે ટ્રાય હેલો એરિન તરીકે ઓળખીશું. ટૂંકમાં અત્યારે હાલ આપણે જે વર્ગીકરણ કરીએ છીએ હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિનનું, એ સંયોજનમાં રહેલા હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે કરીએ છીએ. જો એક હેલોજન પરમાણુ હોય તો મોનો હેલોજન સંયોજન, 2 હોય તો ડાય હેલો, 3 હોય તો ટ્રાય અને 3 કરતાં વધારે હોય તો એને આપણે પોલી હેલોજન યુક્ત સંયોજન તરીકે ઓળખીશું. તો આ એક વર્ગીકરણ હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિનની અંદર કરીએ છીએ. હવે મારે વાત કરવી છે કે ભાઈ મોનો હેલો આલ્કેન છે, મોનો હેલો આલ્કેન અથવા મોનો હેલોજન સંયોજન કે જેમાં એક જ હેલોજનનો પરમાણુ આવેલો છે. તો આવા મોનો હેલોજન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ મારે કરવું છે. તો એ મોનો હેલોજન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ હેલોજનની સાથે જોડાયેલો કાર્બનના સંકરણના આધારે કરીએ છીએ. અને ઈ કાર્બનનું સંકરણ sp3 હોય તો એ મોનો હેલોજન સંયોજનનું વર્ગીકરણ કે જેમાં હેલોજન સાથે જોડાયેલો કાર્બન જે sp3 સંકરણ ધરાવતો હોય તો એના આધારે મારે વર્ગીકરણ કરવું છે. તો એ વર્ગીકરણ જુદા જુદા 3 એક પ્રકારની અંદર કરવામાં આવે છે. હેલોજનનો પરમાણુ એક જ છે પણ એ હેલોજનનો પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન sp3 સંકરણ ધરાવતો હોય તો એવા મોનો હેલોજન સંયોજનનું વર્ગીકરણ જુદા જુદા 3 પ્રકારની અંદર કરવામાં આવે છે. એમાંનું પહેલું એ છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા એને આપણે હેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખીએ છીએ.
અને હેલો આલ્કેનને આપણે RX વડે દર્શાવીએ છીએ। ટૂંકમાં આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ને એની સાથે હેલોજનનો પરમાણુ જોડાયેલો હોય કે જેમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ sp3 હોય। બીજો છે એલાઇલિક હેલાઇડ। યાદ રાખજો ખાસ, એલાઇલિક હેલાઇડ કોને કહેવાય કે ભાઈ કાર્બન દ્વિબંધથી જોડાયેલો હોય અને દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બનની સાથે પાછો બીજો એક કાર્બન હોય જેનું સંકરણ sp3 હોય અને એની સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય। તો આ જે કાર્બન રહ્યો એ કાર્બનને આપણે એલાઇલિક કાર્બન તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આ જે સંયોજન છે એ એલાઇલિક હેલાઇડ છે। હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ તો sp3 જ છે, પણ આ sp3 સંકરણ ધરાવતો કાર્બન એ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, તો એને આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખીશું। અને આ સિવાય એક ઉદાહરણ આ છે એરોમેટિક રિંગ ધરાવતું, જેમાં દ્વિબંધ ધરાવતો આ કાર્બન એની સાથે એક કાર્બન જોડાયેલો છે જેનું સંકરણ sp3 છે અને એની સાથે હેલોજન જોડાયેલો છે। આ કાર્બન હેલોજન જે કાર્બન સાથે છે એનું સંકરણ sp3 છે અને sp3 સંકરણ ધરાવતો કાર્બન એ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન ધરાવતી એરોમેટિક રિંગ સાથે જોડાયેલો છે। તો આવા હેલાઇડને આપણે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખીશું। ટૂંકમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય એ sp3 સંકરણ ધરાવતો હોય અને sp3 સંકરણ ધરાવતો કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય। તો આ પ્રકારે sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો હેલોજન હોય તો એનું વર્ગીકરણ આવા જુદા જુદા 3 પ્રકારની અંદર કરવામાં આવે। પહેલું છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન, બીજું છે એલાઇલિક હેલાઇડ અને ત્રીજું છે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ। હવે આપણે એ ત્રણેય વિશે વિગતવાર જોઈએ કે ભાઈ આલ્કાઇલ હેલાઇડ કોને કહેવાય અને આલ્કાઇલ હેલાઇડનું પણ પાછું વર્ગીકરણ આવે। આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા તો હેલો આલ્કેન, જેને આપણે RX વડે દર્શાવીએ છીએ। આલ્કાઇલ હેલાઇડ જે છે જેને આપણે અથવા હેલો આલ્કેન છે એને આપણે RX વડે દર્શાવીએ છીએ। તો આવા આલ્કાઇલ હેલાઇડની એક સમાનધર્મી શ્રેણી રચાય। દાખલા તરીકે મિથેન છે અને મિથેનમાં રહેલા એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન હું હેલોજન વડે કરી નાખું તો CH3X નામનો હેલો આલ્કેન અથવા આલ્કાઇલ હેલાઇડ મળે। ઇથેન હોય અને ઇથેનમાં રહેલા એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન હું હેલોજન પરમાણુ વડે કરી નાખું તો મને મળે CH3CH2X। તો આવી આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનોની એક સમાનધર્મી શ્રેણી મળે। હેલો મિથેન, હેલો ઇથેન, હેલો પ્રોપેન, હેલો બ્યુટેન, આ પ્રકારે। અને એ સમાનધર્મી શ્રેણી જેનું સામાન્ય સૂત્ર આવું થાય CnH2n+1 X। તો આલ્કાઇલ હેલાઇડની આ સમાનધર્મી શ્રેણીનું સૂત્ર છે। અને આ સંયોજનો જેટલા પણ છે આલ્કાઇલ હેલાઇડના એમાં બધા જ કાર્બનનું સંકરણ sp3 હોય છે। ટૂંકમાં એમાં એક પણ કાર્બન દ્વિબંધથી જોડાયેલો હોતો નથી। ટૂંકમાં આવા આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનોની અંદર પાયબંધ જોવા નથી મળતો, પાયબંધ જોવા મળતો નથી। ટૂંકમાં એ સંતૃપ્ત હેલો આલ્કેન સંયોજનો છે, એની અંદર તમને અસંતૃપ્તતા જોવા મળતી નથી। હવે આવા મોનો હેલો આલ્કેન સંયોજનો હોય અને એનું મારે વર્ગીકરણ કરવું હોય તો મોનો હેલો આલ્કેન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ હેલોજનની સાથે જે કાર્બન જોડાયેલો છે એ કાર્બનના પ્રકાર પ્રમાણે કરવામાં આવે। હેલોજન
જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તે કાર્બનના પ્રકારના આધારે આ હેલો આલ્કેન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે અને એ વર્ગીકરણ પ્રાથમિક હેલો આલ્કેન અથવા આલ્કાઇલ હેલાઇડ, દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ અને તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ આવા જુદા જુદા 3 પ્રકારમાં કરવામાં આવે. દાખલા તરીકે આવું લખેલું હોય R-CH-H આમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. R એટલે આલ્કાઇલ સમૂહ છે. એનો અર્થ કે આ હેલો આલ્કેન સંયોજન અથવા આલ્કાઇલ હેલાઇડ પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે. પણ જો આ પ્રકારે દર્શાવેલું હોય તો હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન બીજા 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. 11મા ધોરણની અંદર તમે પ્રાથમિક કાર્બન, દ્વિતીયક કાર્બન, તૃતીયક કાર્બન, ચતુર્થક કાર્બન આવું તમે ભણ્યા ચૂક્યા છો. આ પ્રાથમિક કાર્બન છે જે બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. આ દ્વિતીયક કાર્બન છે. એટલે આવા આલ્કાઇલ હેલાઇડને દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે ઓળખીશું. અને એ જ રીતે જો હેલોજન ધરાવતો કાર્બન બીજા 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય તો એવા આલ્કાઇલ હેલાઇડને આપણે તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડના નામથી ઓળખીશું. તો 11મા ધોરણની અંદર તમને આવા જુદા જુદા આલ્કેન સંયોજનોના સમઘટકોની વાત કરી છે. હવે આપણે અહીંયા તમને એક હું અહીંયા ઉદાહરણ આપું છું. દાખલા તરીકે તમને આવું બંધારણ આપેલું એક C5H11Cl. તો આ સંયોજનોના સમઘટકો દોરો. આના તમારે સમઘટકો દોરવાના અને એ સમઘટકોમાં તમારે એવું જણાવવાનું કે ભાઈ જેટલા સમઘટકો થાય એ સમઘટકોના આધારે તમારે એનું વર્ગીકરણ પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક આવા હેલો આલ્કેનની અંદર કરવાનું. પરીક્ષાની અંદર અવારનવાર તમને પૂછવામાં આવે છે કે આ હેલોજન યુક્ત આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજન છે તો એ આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનના સમઘટકમાં કેટલા આલ્કાઇલ હેલાઇડ તૃતીયક, કેટલા આલ્કાઇલ હેલાઇડ તૃતીયક છે અથવા કેટલા દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનો બને. તો આના શક્ય એટલા તમારે સમઘટકીય બંધારણો દોરવાના અને એની અંદર દરેકનું તમારે દર્શાવવાનું કે ભાઈ આ પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે, આ દ્વિતીયક છે કે આ તૃતીયક છે. આના આધારે સમજાવવાનું કે ભાઈ હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય એ બીજા એક સાથે હોય તો પ્રાથમિક, 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો દ્વિતીયક અને 3 સાથે જોડાયેલો હોય તો તૃતીયક. તો આ એક તમારે ઉદાહરણ જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની, એના શક્ય બંધારણો દોરવાના અને જણાવવાનું કે આમાં આ આલ્કાઇલ હેલાઇડ પ્રાથમિક છે, આ દ્વિતીયક છે, આ તૃતીયક છે. તો પહેલું અહીંયા આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનો અથવા હેલો આલ્કેનનું વર્ગીકરણ પૂરું થાય. ત્યાર પછી આવશે એલાઇલિક હેલાઇડ. હવે એલાઇલિક હેલાઇડ કોને કહેવાય? તો અહીંયા આપણે દર્શાવેલું છે કે ભાઈ દ્વિબંધ વાળો જે કાર્બન છે આ દ્વિબંધ વાળા કાર્બનની સાથે જોડાયેલો કાર્બન, દ્વિબંધ ધરાવતા દ્વિબંધ વાળા કાર્બન સાથે જોડાયેલો કાર્બન કે જેને આપણે એલાઇલિક કાર્બન તરીકે ઓળખીશું. અને આવા એલાઇલિક કાર્બન સાથે હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય તો એને એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો કાર્બન જેને એલાઇલિક કાર્બન કહેવાય અને એની સાથે જો હેલોજન જોડાયેલો હોય તો એને એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે.
તો એલાઇલિક હેલાઇડના આપણે કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ. દાખલા તરીકે આવું લખેલું છે CH2 ડબલ બંધ CH2X, પછી X એટલે અહીંયા ક્લોરીન પણ લખેલો હોય. તો આ કાર્બન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આને એલાઇલિક કહેવાય. એની સાથે હેલોજન જોડાયેલો છે એટલે આને આપણે એલાઇલિક હેલાઇડના નામથી ઓળખીશું. હેલોજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોના IUPAC નામકરણ પણ તમને આવડતા હોવા જોઈએ. આ જ પાઠની અંદર આગળ આવશે. હવે IUPAC નામકરણના નિયમો તમને 11મા ધોરણની અંદર સમજાવ્યા છે. એ નિયમોના આધારે તમારે આનું નામકરણ કરવાનું. તો ફરી પાછા તમારે IUPAC નામકરણના નિયમો યાદ કરવા પડે અને એના આધારે તમે આનું IUPAC નામકરણ કરશો. પાઠની અંદર હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનના નામકરણ તો આવવાના જ છે. તો આવો જે હેલાઇડ છે એને આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ કહીશું. આ સિવાય આવું બંધારણ પણ દર્શાવેલું હોય તો આ પણ એક પ્રકારનો એલાઇલિક હેલાઇડ જ છે. પછી એને તમે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ નહીં કહી શકો. બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ જેનું ઉદાહરણ તમને સમજાવ્યું કે ભાઈ આને બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે, જેમાં એરોમેટિક રિંગ હોય. પણ આવું આપેલું હોય અને આ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બનની સાથે અહીંયા એક કાર્બન જોડાયેલો હોય, દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બનની સાથે અહીંયા એક કાર્બનનો પરમાણુ જોડાયેલો હોય અથવા હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય. ડબલ બંધ ધરાવતો કાર્બન છે. હવે દ્વિબંધ ધરાવતો આ કાર્બન, સોરી અહીંયા નહીં પણ અહીંયા દર્શાવીશું આપણે, આ દ્વિબંધ ધરાવતો કાર્બન અને દ્વિબંધ ધરાવતા આ કાર્બનની સાથે જોડાયેલો આ કાર્બન અને એની સાથે હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય તો આ પણ એક પ્રકારનો એલાઇલિક હેલાઇડ જ છે. દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જે કાર્બન જોડાયેલો હોય એને એલાઇલિક કાર્બન અને એની સાથે હેલોજન હોય તો એને એલાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય. એ જ રીતે આ પ્રકારે પણ બંધારણ આપેલું હોય. અહીંયા દ્વિબંધ એટલે એનો અર્થ કે અહીંયા કાર્બન છે, અહીંયા કાર્બન, એની સાથે આ કાર્બન જોડાયેલો છે તો આમાં આ એલાઇલિક કાર્બન છે અને આની સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય તો આ એલાઇલિક કાર્બન છે. તો આવા જે હેલાઇડ છે એને આપણે એલાઇલિક હેલાઇડના નામથી ઓળખીશું. અને છેલ્લે એ છે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. જો હેલોજનનો પરમાણુ એરોમેટિક વલયની સાથે એટલે બેન્ઝીન રિંગ સાથે, જો હેલોજન પરમાણુ એરોમેટિક વલયની સાથે જોડાયેલા sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે, જો હેલોજન સીધો જ આની સાથે જોડાઈ જાય તો આપણે એને એરાઇલ હેલાઇડ કહીશું. પણ જો હેલોજનનો પરમાણુ એરોમેટિક વલયની સાથે સીધા જોડાયેલા sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એને બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડના નામથી ઓળખીશું. તો આ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ છે. એ જ રીતે હું આ પ્રમાણે દર્શાવું તો આ પણ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ જ છે. આવું દર્શાવ્યું છે. આ ડબલ બંધ, આ દ્વિબંધ ધરાવતો કાર્બન, એની સાથે આ એક કાર્બન અને ઈ કાર્બન જેનું સંકરણ sp3 છે. તો આ એ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ જ છે. એ જ પ્રમાણે હું આમ દોરું તો એ પણ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ છે. તો બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડનું વર્ગીકરણ પણ પાછું આની જેમ જ 3 પ્રકારમાં થાય કે ભાઈ આમાં હેલોજનનો પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આને પ્રાથમિક બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કહીશું. ખાસ યાદ રાખજો, હેલોજનનો પરમાણુ
અહીંયા જે દર્શાવેલો છે એ એરોમેટિક વલય સાથે જોડાયેલા sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે, ખાસ યાદ રાખજો, સીધો નથી કહેતો, તો એને આપણે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કહીશું. હવે એ હેલોજનનો પરમાણુ એક જ કાર્બન, જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ બીજા એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, એટલે આને પ્રાથમિક બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કહીશું. એ જ રીતે આમાં હેલોજનનો પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ sp3 જ છે, પણ એક આ કાર્બન અને બીજો એક આલ્કાઇલ સમૂહ એટલે બે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, એટલે આને દ્વિતીયક બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કહીશું. અને એ જ રીતે આ 3 કાર્બન સાથે એને તૃતીયક બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કહીશું. તો આ પ્રમાણે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનોનું વર્ગીકરણ, જેમાં બે રીતે આપણે વર્ગીકરણ કર્યું. એક હેલોજન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે, અને હેલોજનનો પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બનનું સંકરણ sp3 હોય તો એના આધારે આપણે એનું વર્ગીકરણ જુદા જુદા પ્રકારમાં કર્યું. બાકીની જે વર્ગીકરણની ચર્ચાઓ છે એ આપણે આગળના વિડીયોની અંદર કરીશું. નમસ્કાર.